प्यारे विद्यार्थियों, अज आप बाबा फरीद जी के श्लोक करांगे। फरीदा सोई सरबर ढूंढ लहू जित लभै वथ। सोई सरोवर का अर्थ है सोना सरोवर, वथ का अर्थ है वस्तु। फरीद जी आखते हैं कि हे मनुख उस सोहने सरोवर की ही भाल करो जिथे सोहनी बहुमुल्ली वस्तु मिलण की आस होवे। छप्पड़ विच हथ पाया की मिलता है, छप्पड़ ढूंढै क्या होवै। छप्पड़ विच हथ पाया की मिलता है, चिक्कड़ डुब्बे हथ। आदमी का हथ चिक्कड़ विच ही पैंदा है। भाव मनुख नूं उन्हां भले पुरुषां की संगत ही करनी चाहिदी है जिथों प्रभु दे नाम की बहुमुल्ली वस्तु प्राप्त होवे। उसनूं भैड़े पुरुषां की संगत तो बचना चाहिदा है, क्योंकि इस विचों मनुख नूं भैड़ां ते बुराइयां तो बिना होर कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकदा। फरीदा जिन कम्मी ना गुण ते कम्मड़े विसार। फरीद जी की आखते हैं कि जिन्ना कम्मां तो कोई आत्मिक लाभ नहीं, गुण नहीं, उन्हां कम्मां नूं त्याग देना चाहिदा है, विसार देना चाहिदा है। मत शर्मिंदा थी वई साईं दे दरबार। साईं उस प्रभुपति दे दरबार ते किते ਇਹ ना होवे कि इन्हां बुरे ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। फरीदा साब दी कर चाकरी। साब किसनूं किया है? उस प्रभु परमात्मा नूं। फरीदा साब दी कर चाकरी दिल दी ला भरंद। भरंद भटकना भरम। फरीद जी फरमाउंदे हैं कि हे मनुख तू परमात्मा दी हस्ती उस बारे दिल विचों भरम कढ़ के उसदा चाकर बन, उसदी बंदगी कर, उसदा नौकर बन। दरवेशां नूं लोड़िए रुखां दी जिराद। दरवेशां नूं फकीरां नूं परमात्मा दी बंदगी करदिआं रुखां वर्गा सबर ते जिगरा रखना चाहिदा है। दरवेशां नूं लोड़िए रुखां दी जिराद। रुखां दा जिवें जिगरा है, सबर है, उस तरह फकीरां नूं की है सबर करना चाहिदा है। फरीदा काले मैंडे कपड़े काला मैंडा बेस। बेस की पहरावा। गुनी भरिया मैं फिरां लोक कहे दरवेश। फरीद जी फरमाउंदे हैं कि मेरे अंदर रुखां दी जिराद नहीं है, फिर एक फकीर होनी है मेरे अंदर, मैं एक फकीर हाँ। मेरे कपड़े भी काले हैं ते मेरा होर पहरावा भी काला है। काले मैंडे कपड़े काला मैंडा बेस, मेरा पहरावा काला है। गुनी भरिया गुनाहां नाल भरिया मैं फिरदा हाँ। मेरा बाहरला फकीरी बेस देख के लोग मैनू फकीर कह रहे हैं, पर मेरा अंदर गुनाहां नाल भरिया होया है। मेरे अमली जीवन विच फकीरां वाली एक भी गल नहीं है ते लोग मैनू दरवेश फकीर आख रहे हैं। जा कुआरी तां चाओ विहाई तां मामले। फरीद जी फरमाउंदे हैं कि जदों जीव रूप इस्त्री कुआरी सी तां उसनूं विआह दा चाਅ सी, पर जदों ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਗਈ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਝੰਜਟਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ।
ਸੰਸਾਰਿਕ ਝੰਡਟਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਫਰੀਦਾ ਇਹ ਪਛਤਾਓ ਵਤ ਕੁਆਰੀ ਨਾ ਥੀਐ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਪਛਤਾਵਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕੁਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਫਕੀਰੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਟਿਕੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫਕੀਰ ਉੱਦਮ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਅਰਥਾਤ ਪਾਖੰਡ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚਾਉ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਪਲਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਬੇਨਿਵਾਜਾ ਕੁੱਤਿਆ ਇਹ ਨਾ ਭਲੀ ਰੀਤ। ਫਰੀਦਾ ਬੇਨਿਵਾਜਾ ਕੁੱਤਿਆ ਇਹ ਨਾ ਭਲੀ ਰੀਤ, ਕਭੀ ਚਲ ਨ ਆਇਆ ਪੰਜੇ ਵਕਤ ਮਸੀਤ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੰਦੇ ਨਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਭਾਵ ਜੋ ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹਨ, ਜੋ ਕਦੇ ਉੱਦਮ ਕਰਕੇ 5 ਵੇਲੇ ਮਸੀਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਵ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਉਜ ਸਾਜ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ, ਸੁਬਾ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਨਿਵਾਜ ਪੜ੍ਹ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਉਜ ਸਾਜ ਸੁਬਾ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਸੋ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਨਾ ਨਿਵੈ ਸੋ ਸਿਰ ਕੱਪ ਉਤਾਰ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਇਨਸਾਨ ਉੱਠ, ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜ ਪੜ੍ਹ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਜੋ ਸਿਰ ਮਾਲਕ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਵਦਾ, ਸਿਰ ਕੱਪ ਉਤਾਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਲਾ ਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਨਾ ਨਿਵੈ ਸੇ ਸਿਰ ਕੀਜੇ ਕਾਏ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਵਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਂਡੀ ਹੇਠ ਬਾਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁੰਨੈ ਹੇਠ ਜਲਾਏ, ਬਾਲਣ ਸੰਦੇ ਥਾਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਂਡੀ ਹੇਠ ਬਾਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਕੜੇ ਹੋਏ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਸਮਾਨ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੰਨੇ ਹੇਠ ਜਲਾਏ, ਬਾਲਣ ਸੰਦੇ ਥਾਏ, ਬਾਲਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਮਨ ਮੈਦਾਨ ਕਰ, ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਲਾ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਮੈਦਾਨ ਕਰ ਦੇ, ਇਸ ਦੇ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਆਗੇ ਮੂਲ ਨਾ ਆਵਸੀ, ਦੋਜਖ ਸੰਧੀ ਭਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਫਰੀਦਾ ਮਨ ਮੈਦਾਨ ਕਰ, ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਲਾ, ਆਗੇ ਮੂਲ ਨਾ ਆਵਸੀ, ਦੋਜਖ ਸੰਧੀ ਭਾ। ਅਰਥਾਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜੋ ਮਨ ਹੈ, ਕਲੇਸ਼ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ। ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਸ਼ੇ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਢਾ, ਦੇ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗਈ, ਪੱਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਨਾਲ ਵੀ ਭਲਾਈ ਕਰ। ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਣ ਦੇ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗ ਹੈ, ਪੱਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਏ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਅਰਥਾਤ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਸੰਭਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਤਨ ਸੁੱਕਾ ਪਿੰਜਰ ਥੀਆ ਤਲੀਆਂ ਖੁੰਡ ਕਾਗ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਿੰਜਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਰੂਪੀ ਕਾਗ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਕਾਂ ਨੂੰ। ਖੁੰਡੇ ਕਾਗ ਅਜੇ ਸੁਰਭ ਨਾ ਬੋਹੜਿਆ, ਦੇਖ ਬੰਦੇ ਕੇ ਭਾਗ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਰੂਪੀ ਕਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਠੂਠੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਪਿੰਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਰੂਪੀ ਕਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਠੂਠੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਠੁੰਗ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਚੁੰਝ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਮਨ ਨੂੰ ਚੋਭਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਖੋ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਿਆ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਤੁੱਠਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਦੀ ਝਾਂਕ ਅਜੇ ਵੀ ਮਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਰੱਬ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਸੂ ਰੱਬ ਨਾ ਬੋਹੜੀਐ, ਦੇਖ ਬੰਦੇ ਕੇ ਭਾਗ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲ ਰੱਬ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੋਹੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਗਾ ਕਰੰਗ ਢੰਢੋਲਿਆ ਸਗਲਾ ਪਾਇਆ ਮਾਸ। ਕਾਗਾ ਕਰੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਪਿੰਜਰ, ਸਰੀਰ। ਢੰਢੋਲਿਆ ਸਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾਸ। ਇਹ ਦੋਹੀ ਨੈਣਾ ਮਤ ਛੂਏ ਪਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ। ਪੀਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਰੂਪੀ ਕਾਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਜਰ ਫੋਲ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾਸ, ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਏ ਨੈਣਾ ਮਤ ਛੂਈ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੇ। ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਤਾਂਘ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਗੱਲ ਹੈ ਸਭਨਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਧਨੀ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਗੱਲ ਹੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੋਲ। ਸੱਚਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੱਚਾ। ਧਨੀ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਬੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲ। ਸਭਨਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਧਨੀ, ਸਭ